అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ వీడియో ఎన్విరాన్మెంటల్ లా మరియు హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించినటువంటిది, ఇద్దరికీ పనికొస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో ద మున్సిపాలిటీ వాసై విరార్ మహారాష్ట్ర స్టేట్, వాసై విరార్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తెలుసు కదా, చెత్త నుంచి సంపద సృష్టించేదానికి. దానికోసం చేస్తే మా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో ఇంకేదన్నా క్లోజ్ అయితే చూద్దాంలే అని అంటే దాని మీద వచ్చిన కేసు. స్టేట్ సేస్ నో మనీ ఫర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సుప్రీంకోర్టు దాకా వచ్చింది. జస్టిస్ అభయ్ శ్రీనివాస్ వోఖా అండ్ ఉజ్జల్ భుయాన్, 2 judges bench, in the case of Vasai Virar Municipal Corporation versus Charan Ravindra Bhatt, diary number 45824 by 2023. So yesterday they questioned the state of Maharashtra, or they questioned the Maharashtra government over not allotting funds for the solid waste treatment plants in Vasai Virar Municipal Corporation. They called the municipal principal secretary, urban development. Of course, he appeared online and they have taken a class for him. The class started like this: we are feeling pained to call senior officers like you before the court, but how the government says that it is not having no money in this issue. Have you studied 2016 solid waste management rules? It is the duty of the state to protect the environment. It is the duty of the state to maintain cleanliness. It is the duty of the municipality to maintain the hygiene of the people. If you don't convert the solid waste, if you don't manage the solid waste, so what will happen? Chaos will prevail. So government should not say that it doesn't have funds. Where is the money? Money trail అంటారు. ఎక్కడ పోతున్నాయి డబ్బులు అని గట్టిగా తగులుకున్నారు. రైట్. Supreme Court said, where is money going? Is it your stand that you are not in a position to pay for the 2 projects which are essential for the implementation of 2016, that is solid waste management rules? We will go into the larger aspect. జాగ్రత్త, అసలు ఏం జరిగిందో చూస్తాం. ఈ డబ్బులు దీనికి అలాట్ చేసిన డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయి? Where the money is going. So, Principal Secretary, Urban Development, Dr. H. Govindraj, IAS, he said, we will approve the DPRs, Your Honor, if due to the budget constraints we are not able to provide money to them. Then Supreme Court said, where the money is going? This is context ఇది. ఎక్కడ పోతుందయ్యా, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? Then we are not happy to call the senior officers. At the same time, because of the brazen stand taken by the state, contrary to the constitutional scheme, solid waste management scheme is a constitutional scheme because the right to provide, right of health right is also a fundamental right to maintain sanitation. It's a part of the right to health. At the same time, duty to keep up the environment. 51H of the Article 51A of the Constitution of India. So please remember, is it not the duty of the states to protect the environment? Is it not constitutional duty? State does not realize its obligations. We will make the state realize the obligations. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ డిపిఆర్ అప్రూవ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం రాశారంటే, స్టేట్ విల్ అప్రూవ్ ఇఫ్ సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ క్యాన్సల్డ్. నవ్వు వస్తుంటుంది. దివంగత కొణిజేటి రోసయ్య గారు చాలా కాలం మనకి మంత్రిగా చేశారు, ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా చేశారు. నేను ఇప్పుడు చీరాల ఏరియాలో ఉండేవాడిని, చాలా కేటర్లో పనిచేశాను, డిఎస్పీ కూడా ఉండేవాడిని. ఆయన ఎప్పుడు అంటే ఈ పొలిటికల్ జోక్ వేస్తూ ఉండేవాడు. గతంలో ఈ యొక్క వితంతు పెన్షన్ స్కీమ్, అదే 39A కింద మనం చెప్తాం, ఆర్టికల్ 39 చెప్తాం కదా, ఈ వితంతు పెన్షన్ స్కీమ్లో
ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు అయ్యా నాకు స్కీమ్ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు గతంలో ఉండే నాయకులు అమ్మ మీకు ఇస్తామమ్మా గ్యారంటీగా, కానీ మా కోట అయిపోయింది, ఇంకెవరైనా ఈ వితంతు ఎవరైనా చనిపోతే నెక్స్ట్ మీకు ఇస్తామని అనేవాళ్ళంట. మరి ఇప్పుడు పద్ధతి ఎట్లుండో తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఇలాగా ఆయన జోక్ వేసేవాడు. అట్లాగా ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ క్యాన్సల్డ్ వీ విల్ లైక్లీ అప్రూవ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. సో ఈ రిప్లై ఎలా ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రౌండ్ అబౌట్ వే. వీ డోంట్ వాంట్ రౌండ్ అబౌట్ రిప్లైస్. Money should be there for such schemes. So, if you don't have money, come on, we are going to verify as to how the money is flowing. సో ఈ కేసులో మీకు కూడా గతంలో చెప్పాను, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ రత్లాం వర్సెస్ వర్ధీచంద్ 1988 అనుకుంటే, 80s జరిగిన కేసు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ రత్లాం ఇండోర్ దగ్గర ఉంటుంది, వెరీ ఫేమస్. రైట్, ఎనీవే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రత్లాం మున్సిపాలిటీలో శానిటేషన్ మీద లెటర్లు క్లీన్ చేయట్లేదు అది ఇది అని చెప్పి అప్పుడేదో ఈ వర్ధీచంద్ గారు పిటిషన్ వేస్తే అదే పరిస్థితి. మా దగ్గర మున్సిపాలిటీ డజంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఫండ్స్, అవి జీతాలకే సరిపోతున్నాయి, లేవు వచ్చినప్పుడు చేస్తాను, అప్పటిదాకా ముక్కులు పూసుకొని కూర్చోవాలా, కమాన్ చేయకపోతే ఊరుకోమని చెప్పి హైకోర్ట్ హ్యాస్ టేకెన్ వెరీ సీరియస్, సుప్రీంకోర్టు దాకా వచ్చినట్టుంది అది, వెరీ సీరియస్ స్టాండ్. కమాన్ రిలీజ్ ద మనీ, అదర్వైజ్ మీ అమౌంట్ ఫ్రీజ్ చేస్తారు, అప్పుడు రిలీజ్ చేశారు. సో ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో హియర్ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, వన్స్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ దాని ప్రొటెక్షన్, సెకండ్ ఈజ్ రైట్ టు హెల్త్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. ఈ రెండు సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు హైలైట్ చేస్తుంటారు. సో కాబట్టి దీని మీద మనం ఈ కేసులో బ్రహ్మాండంగా వాడుకోవచ్చును. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్.